नमस्कार वंदे उत्कल जननी। समस्ते भावुवे प्राय जे बीजेपी आ जो बीजेडी ये दी जन वर्तमान कट्टर दुश्मन भाया कार्यक्रम कर समस्ते भावुवे प्राय ओडिशा रे आपण मानक शुणी लज्जा लगे भावुं जो मैंने से कहीदे ये किछि दिन जे इलेक्शन हवा पूर्वर दी जनक भितर गोटे बंधुस्था स्थापन होता मिसिक इलेक्शन लड़े ना कि आउ बहुत दिन आगु बीजेपी बीजेडी सरकार लोक मैंने ओडिशार लोक मैंने देखते तेणु बीजेडी आ बीजेपी गोटे मुद्रार विपरीत पार्श्व नु एक पार्श्व बोलिक आप भाभी पारतु। तेणु एमाने अलगा नुहति माने जमी स्वामी स्त्री जमी निबंध माने भितर जमी प्रेम अच्छी से भली बीजेडी बीजेपी भितर बहुत प्रेम अच्छी एमाने खाली एक्टिंग करुँच ओडिशार जनसाधारण खाली एक्टिंग कराउछंती एमाने कहीं अलगा नुहति। आपण भावुछन जे पांड्यान जो थिला पांड्यान रो एबे रोल किछि नाही ताहले पांड्यान विरुद्ध रे बहुत किछि तो अच्छी मामला चिट फंड मामला भी अच्छी नवदास को केमिति हत्या कराला पछरे कौन रहस्य अच्छी परी बेबिना ये सब जिते प्राय बहुत जिनस पांड्यान बाबूंकर हाथ अच्छी बा डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो किसी ना किसी तो अच्छी ताले बीजेपी सरकार ये पांड्यान को अरेस्ट न करे दिल्ली रे खाए कहीं देकर पूरा पालिकी रखी। ये किछि दिन पूर्व जो कार्यक्रम घटी आप समस्ते जानते जोटा जो गुरुवंश एवं बांधवी जो जाते होटेल को ये बहुत पुराना हो गला केसटा यही केस उपर बहुत किसी कहबार अच्छी जे से मैंने फेरुवा समय पटियार रोड रोमियो द्वारा से मैंने अपमानित हेले सहित दुर्व्यवहार कले से कथा से भरतपुर पुलिस स्टेशन आसिक गुहारी कले जे आमको एमती दुर्व्यवहार कले बोलिकी किंतु भरतपुर पुलिस स्टेशन रे जो गुहार कले भरतपुर पुलिस स्टेशन रे जे अच्छी महापुरुष पुलिस सीए रोड रोमियो कौन अरेस्ट करेंगे एम अरेस्ट करने गले आम प्रति दुर्व्यवहार देखा आरंभ करदे। तो यहाँ थिला बहुत पुराना खबर ए विषय में मुझे कही आर द्वितीय भागटा मुझे कहवाई जाऊँगी जे कहीं पांड्यान विषय आलोचना कली और पांड्यान को कहीं ये आनिली ता विषय बहुत रहस्य अच्छी पछपटे आपण मैंने जानिथिबे ये जो पांड्यान समय ये भरतपुर पुलिस स्टेशन को आदर्श पुलिस स्टेशन भाव में नवीन बाबू एवं पांड्यान बाबू मिसिक एक आदर्श पुलिस स्टेशन तैयारी करथिले। आदर्श पुलिस स्टेशन में आदर्श पुरुष होउछन्ति किए से दीनकृष्ण मिश्र किए थिले ताकर दीनकृष्ण मिश्र। दीनकृष्ण मिश्र होउछन्ति आदर्श पुलिस बुझिपारे तो एमानक विषय जदि ये जो दीनकृष्ण मिश्र विषय जदि आप कहवाई जी बहुत किसी विषय कहबी कहीं ये सर्वप्रथम थिले कमांड थाना रे होटेल पाखे गोटे हत्याकांड होता ताधरे भी आंकर किसी ना किसी सामंजस्य अच्छी से एरिया रे आउ गोटे थिला कौन आठी साइकेल स्टाण्ड करी भी पैसा रोजगार करते एवं आउ गोटे थिला कौन ना कंटेनमेंट थाना गोटे थिला से भी ये दीनकृष्ण बाबू थिले और जाकरी कौन करते ना सेठी बालीजात्रा में चांदा आदाय करते। नवीन बाबू समय 2019 मसीह आप समस्त जानी गोटे नुआ डाकरा था कारण जिते मोदी बाबू गोटे डाकरा दिन वन नेशन वन इलेक्शन जो खोकला बाधा दिखती से भाई नवीन बाबू कहले मोदी कौन एत गुड़ा कौन कर मुझे गोटे किसी कहबी से सी गोटे डाकरा देले कौन डाकरा देले जे मो सरकार बा आम सरकार ये गोटे नारा देले आम सरकार भितर किए से आसला ना गोटे है थाना आ गोटे है डाक्तरखाना माने दी जन बेविचारी कार्यक्रम करेंगे पुलिस वाला यही भाव में थिले से समय पांड्यान इंगित नवीन बाबू कार्यकलाप ये सब थिले एते पावर से भावुले माने ओडिशा को कंट्रोल केवल यही माने कर
ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଡିଏସ୍ କୁଟେ। ତେଣୁ ଡିଏସ୍ କୁଟେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ରହିବ, କେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ରହିବ, କେତେ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଚାନ୍ଦା ଆଉ ନିର୍ଯାତିତ କରିବ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଗଡ଼ଫାଦର ଥିଲେ କିଏ? ସେ ଡିଏସ୍ କୁଟେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଥାନାରେ କେସ୍ ରହିବ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ବେଭିଚାରୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୋଲିସ ବାଲା ନଥିଲେ, ବେଭିଚାରୀ। ଆଉ ଏମାନେ ବେଭିଚାରୀ ଏଭଳି ରେଟ୍ରେ କରୁଥିଲେ। এইভাবে দেখুন যে পিলাটা আসলা যে মানে বান্ধবী আসলা অঙ্কিতা প্রধান তাঁকু যে কেমতি ন্যায় দিয়ালা জাঁপারে গোটে ওড়িশা লোক ওড়িয়া পিলা হয়েকি তা সহিত বলৎকার ভায়া কেমতি টাଣା ঘোষরা যে করুলে ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଜାତିର ଲୋକଟା ଏବଂ ତାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଏଇଟା ସବା ମାନେ ରେପିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଟାଇପ୍ର ଲୋକଟା ସବ। ଇଏ ଲୋକ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଭାବୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦିଆଗଲା, କ'ଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଚାଲୁ, ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ଏପଟରେ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା ଦେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ। କାହାକୁ? ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ନେଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ବାଡ଼ା ଦେଉ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି। ମାନେ ଏମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଯେମିତି 3rd ଡିଗ୍ରୀରେ ବାଡ଼ାଯାଏ ସେମିତି ବାଡ଼େଇବା କଥା, ଆକୁ ନେଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି। ଆଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ନ ପୁରେଇକିରି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା ଡାକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କାହାକୁ? ଝିଅଟି ଅଙ୍କିତ ପ୍ରଧାନକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆମର 4-4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ନେବ। ତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ବିଜେପି ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏମିତି ବି ଜେଲ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ତାର ଯେଉଁ ଏଇଭଳି କେତେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବହୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ତରିଲାଣି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ପୋକ ଫୋକ ହେବ ଶରୀର ଭିତରେ। ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ପାପ ଲୋକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ସବୁ ଏ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମଲାବେଳେ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିଲା ଲାଷ୍ଟରେ। କାହିଁକିନା କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମରିବା ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଭଲ କରିଥାନ୍ତା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରନ୍ତାନି। ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସ ତାକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁରା କଷଣ କରି 24 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ମାରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଲମ୍ପଟହୀନ ଚରିତ୍ରହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏସବୁ ଜଡ଼ିତ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯାଅ, ଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବେ? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇବା କଥା। ଆଉ ବିଜେପି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା, ଅସ୍ମିତା ସସ୍ମିତା ଚିରସ୍ମିତା, ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହୁଥିଲେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲକୁ ନେଇକରି ମୋଦି ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲା, ହେମନ୍ତ ସୋରେନକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା। ଏମାନେ ଏତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜେଲ ଭିତରେ ଯିବା ଲୋକ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ଚୋର, ସେ ହିଁ ଯିବା କଥା ଭିତରକୁ, କାରଣ ଚିଟ୍ଫଟ୍ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର କେସ୍। କେମିତି କ'ଣ ନବ ଦାସ ମରାଲା ପଚାରନ୍ତୁ, ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍। କାହିଁକିନା ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଛି, କହିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଭଲ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯିବା ପରେ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ବିକ୍ରି କରାହେଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଯାଉଁ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କେମିତି କ'ଣ ଆଦାନୀ ହାତକୁ ଗଲା। ଏସବୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଳଭକ୍ତି, 2 ଜଣ ଏକା ନାଉର ମଞ୍ଜି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଦୁରାଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯାଉ, ମାନେ ଏ 2 ଜଣ ନାଟକ। ମାନେ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସିଏ ଏତେ ଭିତରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ପଶିପାରିବ, ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିବ।
ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ବଦନାମୀ ହେବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହାତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ମୋଦି ଯେଉଁ ଗାଲୁଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେମାନେ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଖାଲି ମୁଖଟା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ବଦନାମୀ କରିକିରି ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ, ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାରର ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆର ସବୁ ଚିଠା, କଚ୍ଚା ଚିଠା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବେ ଯେ ଆମର କେତେ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, କେତେ ପରିମାଣର କ'ଣ ସବୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କାହା ନାଁରେ କେତେ ଦିଆହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପାର୍ଟିକି ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି, ମୋ ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକିରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆରାମସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ତୁମକୁ ଯେତିକି ସରକାର କରିକିରି ଯେତିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ, ମୋ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସିରେ ନ ରଖିପାରିବି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିବେ ମୁଁ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ବାଧା ନୁହଁ ମୋର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ମୁଁ ଡରା ନୁହଁ। ଜୀବନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମାନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୋର ତ ଚୋର। କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, 163ଟା ଡ୍ୟାମ୍ କଂଗ୍ରେସ କଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ ଖୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି କି 300 ୟୁନିଟ୍ 400 ୟୁନିଟ୍ 500 ୟୁନିଟ୍ ଦେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପାୱାର ମାନେ ତିଆରି କରାହେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାହାରେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ମାଗଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିଜୁଳି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଢାଞ୍ଚା ଭଳିଆ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ BA BEd କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି, ଯେଉଁ ଟିଚର, ସେମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏ 2-3 ହଜାର 5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଟିଚର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ? ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ଝିଅ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ତା ପୁଅ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିବ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆମାନେ? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଗଧ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ତୁମ ପଇସା ଚୁଷିବା ପାଇଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ଭଲ। ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍କୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ସେଇଟା ନେହେରୁ ସମୟର ଥିଲା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 50,000 କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ସରକାରର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାର ଗଠନ, ସରକାରର ନିୟମ। ସରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିୟମ ନ ଦେଇ ତୁମକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଅମକ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ମିଳିବନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ ଦେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁକରି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତ ଦାମ 11,000, 12,000, 13,000, 15,000 ହେଲାଣି। ଆପଣ ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିକି ବଢ଼ିବେ? ଗୋଟେ କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥାଏ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନାଏ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଲି ଜଳିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ? ଆପଣ ନେଇକି ସେ ଗାଈକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବାସପଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଟଙ୍କା 5,000 ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କଲା ଭଳିଆ ଏଇଭଳି ହୁଅନ୍ତୁନି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେ ସରକାର ହେବ, ମୋର ଯେଉଁ ସରକାର ହେବ, ସେ ବଦ୍ଧ
बोलिकी मुझे कहूँ प्रत्येक लोक को निजुक्ति दब निजुक्ति न दे पारे सी सरकार से परिवार को पोषिब पालिब आ तुम्हें आज भिक मांगला भाया चाउल नौच सुभद्रा योजना नौच केते दिन दब तुम मन को बोली भावुच जीवन सारा दब केबे संभव नुह यही 5,000 जदि पाइल बहुत होगा आउ दे पारनि बुझिपारे कि तेणुक एगुड़ा सब निजे सीना छिड़ा ये 5,000 आउ क्या तुम डोनेट कर तेणुक निजे केमती आगू बढ़वार अच्छी से चेष्टा कर तुमको जदि कोई ओडिया लोक गोटे माड़ मारुवे किए से गोटे लोक तुम ता प्रति प्रतिवाद करनी जदि नवीन बाबू जदि मुझे गाड़ी दूसरी मत आसी गाड़ी दौन अरे चोर कहीं मुझे कौन मिछ कथा कहूँ ना मत मिछ कहीं भल लगुच भाव चिंता कर एबे भी आपण मैंने ओडिया अच्छा ओडार लोक देखिले मत बहुत खुशी लगे आम ओडिया समस्ते मरजा कहीं बचे मुझे 20-25 वर्ष पर मर जदि न्याचुराल डेथ हम तेणु समस्ते खाली आम आम स्त्री आम पिला बापा माँ को भी आजिकल किए देखुना निज बापा माँ को भी कहीं आजिकल दुनिया देखुना कौन कर जीवन तुम मला 6 खंड काठर जीव ना जिते पैसा रोजगार कर मुझे घर बनई घरटा मुझे सागर नहीं जी ना किंतु गोटे एकजुट होकर आम ओडिशा को देखा चाइना एत बड़ होगा आम चाइना करें ओडिशा को निश्चिंत कर बार बार कही मु निश्चिंत आपण पाखक आसबि मु निश्चिंत ओडिशा रे नुआ पार्टी हो जमती उपाय तुम पाखक आसबि आपण मैंने आशीर्वाद निश्चिंत करेंगे मु निश्चिंत भाव में आपण सेवा निश्चिंत करी एथे भावियार किसी ना तेणु एति कहूँ वंदे उत्कल जननी समस्ते भाव चिंता कर नवीन बाबू किसी देवेनि कि कौन सरकार तुमको देवेनि मुझे आसमी आपण मानकर निश्चित सेवा करी एवं ओडिशा को नंबर 1 बनैबी बुझिपारे कारण मु मोर गोटे झील बागर पर किसी ना मोर गोटे एम अच्छी कि मु ओडिशा को नंबर 1 करी नंबर 1 बनैबी बोलिक मोर गोटे नियम अच्छी जो चाइना भाया जापान भाया कैटेगोरी आउ ओडिशा राजनीति को परिवर्तन करी तेणु समस्ते ये करूँ आप निजे भावुँ आप विदेश जाऊँ आप पाने आपण मैंने भी जाकि जहाँ पैसा पत्र रोजगार कर आसे कौन आप पिला भी जी जिंदगी भर तक आप पाने बाहर जाऊे लाट्रिन सफा करुवे बाथरूम सफा करुवे दान करुवे आपन को सरकारी चाकरी दरकार नहीं ओडिशा भीतर रहा दरकार नहीं आपड़ ये भाव में सब बिताऊे जिंदगी माने निजुक्ति दरकार नहीं ये कालिया योजना बलिया योजना रे कौन 5 टका 3,000 टका 5,000 टका पाईगले आप जिंदगी चलीगला यहाँ है आप जीवन तेणुक भावतु चिंता करूँ तेणु ये सब दैन माने केते दिन पाई सरकार दब अल्प टिके दे छाड़देव कि तापर तुमको ऊपर को उठार अच्छे तुम निजे से भाई जगार पहुँच फदर आउ कि न हो ये कहूँ नमस्कार वंदे उत्कल जननी।